अमित शाह ने भगवंत मान नूं आपदे ट्रैप विच सिखां अते पंजाब दे खिलाफ वरत लिया। इन्हां नाल साडा वाह पिया होया। इन्हां ने खाड़कू संघर्ष दौरान नकली खाड़कू जिन्हां नूं आपां कैट कहने आ, उन्हां राहीं वारदातां करवा के साडे संघर्ष नूं बदनाम कीता है। पंजाब दे विच बिल्कुल इत्थे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ नहीं सी वापर रहा, ਜਾਂ कुछ अज भी नहीं कोई वड्डी वारदात हुई, ਜਾਂ हुण भी कोई बहुत खून खराबा नहीं, कोई गल नहीं। पर ਇਹਦੇ बारे सारे पंजाब बारे सारे भारत विच ਜਾਂ दुनिया दे विच बहुत गलत प्रोपेगेंडा जिहड़ा स्टेट ने कीता है। कई थां ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ रामनवमी दे जलूस लैके जा रहे सी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ पूरा जलूस कढ़िया ते नेड़ली मस्जिद दे विच वड़ गए ते उत्ते चढ़ के उत्ते भंगड़े पाए ते आपदे झंडे भी लाए। हिंदू कट्टड़पंथियां ते कोई NSA नहीं लाई, हिंदू कट्टड़पंथियां दे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतों तक कि मीडिया दे विच उन्हां दे बारे उवें चर्चा भी नहीं हुई हैगी, जिवें कि भाई अमरतपाल सिंह जां पंजाब दे होर सिख नौजवानां दी निक्की तो निक्की जिहड़ी गल सी ਉਹਨੂੰ बहुत वड्डी बना के भी पता नहीं जी की हो गया। भाई सरजीत सिंह धुंदे ते ढड्डरियां वाले वर्गे सानू मतां दिंदे आ भी माता दा माल जा बन के टाइम जा कड्ढी चलो, नहीं हिंदू बड़ा जालम तुहानूं खा जूगा, माऊ आ जूगा जिवें कहंदे हुंदे आ। भी ये माऊ तो डराउण वालियां जिहड़ियां गल्लां ने, ते शुकर करिए भी साडी कौम इन्हां दे मगर नहीं लगदी, नहीं तां आ जिहड़ियां रामनवमी मौके हुल्लड़बाजी होई आ, ये सारा कुछ अपने नाल भी हो। शुक्र करिया करिए कि साडी समर्था दी, साडी ताकत दी, साडे सच्चे पातशाह दी बख्शिश दी जिहड़ी करामात आ कला वरत रही है। ते दूजे पासे आ सारा भारत दा मुसलमान सुन होया पिया, अगले इन्हां दियां मस्जिदां ते चढ़ के इन्हां नूं जलील कर रहे ने। ते इह सारे जाने राम नाल जो कहने ना खट्टिया की आ, ਉਹ आ खट्टिया आपां कि आपां अज भी चढ़दी कला च। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख कौम दे उत्ते भारती हुकूमत दा जिहड़ा दमन चक्कर वो चल रहा, वो अजे भी पूरे जोबन ते आ। अज सवेरों सिख सियासत दे संपादक परमजीत सिंह गाजी उन्हां दे घरे पुलिस ने रेड कीती है। होर भी इसे तरीके नाल बहुत सारे घरां च अजे भी पुलिस छापे मार रही है। बहुत सारे घरां दे विच नौजवान जिहड़े आ वो आसे पासे रहिंदे आ भी पता नहीं कदों किहने आ वड़ना। ते हरियाणे विचों भी पंजाब चों भी बहुत सारे नौजवानां नूं भावें पिछले दिनां विच जदों अकाल तख्त साहिब ते इकत्तरता होई उस तो बाद रिहाइयां होईयां ने, पर अजे भी तंग परेशान करने का काम जिहड़ा हैगा हजे भी नौजवानों नूं चल रहा। ते कहंदे यही ने भी लियाओ जी मोबाइल दिओ, मोबाइल जदों मंगदे आ नाल फिर कह दिंदे आ भी तुहाडी ਸਿੰਘਣੀ दा तुहाडे परिवार दे सारे मोबाइल चाहीदे आ। फिर मोबाइल फड़ के थाणे रख लैंदे आ भी कहंदे असीं एक हफ्ते बाद तुहाडा सारा डाटा चैक करके फिर तुहानूं मोबाइल जिहड़ा हैगा वापस देवांगे। कहण तो भाव ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਰੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਰੱਖੋ, ਡਰਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੌਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਧਿਰ, ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, तो ये लिस्टां बादल दा राज हो जे, कैप्टन दा राज हो जे, चाहे किसी होर दा होवे, ये लिस्टां सदा ही चलदियां ने। ते भाई परमजीत सिंह गाजी उन्हां नूं अज सवेरों तंग परेशान कीता, भावें वो घर नहीं हैगे सी,
ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਖਹਿੜਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਰੋਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਲਟ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਲਕੀਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਤੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਕਤਾ, ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘਟੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ, ਪਾਟੋ ਧਾੜ, ਨਫ਼ਰਤ, ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਧਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਾਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦੋਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜਾਂ, ਪਾਟੋ ਧਾੜ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਆ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦੋ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸਰੋਤੇ ਪਾਠਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦੱਸਣ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਤਰਾਂਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਮੀਰ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰਨਾਈਆਂ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੱਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੰਨਾ ਦਰਾਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਬਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਾਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, CCTV ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 5-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ CCTV ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਫ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਫ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਹਿ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰੀਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੁਪਤਵਾਸ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰੀਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁਝਾਰੂ ਸੂਰਮਾ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲੀ ਖਾੜਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਨਾਅਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਖਾੜਕੂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਰਗਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਏ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਆ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਰੈਪ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਦਾੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਏਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦਾ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਹ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ NSA ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਵੇਂ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਭਗਾਈ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜਾ ਭਗਾਈ ਮਾਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਚਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਾਇਦੇ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੱਲੂਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪੱਟੂ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਉਹ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਫੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੀਏ ਸਟਾਫਾਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸੀਆ ਪੂਰਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਕੇ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਉਵੇਂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਤੇ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਟੋਨ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੀ, NSA ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਟਕ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਟੀਰੀ ਅੱਖ ਵਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ, ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਅੜਦੇ ਆ, ਖੜਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਮ ਢਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੱਟਣਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਦਰ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤਵ ਆ, ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਬਈ, ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਹੜੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਪਤ ਬੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਇਆ ਦਿਓ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਖੱਟਿਆ ਆ ਭਾਈ ਬਈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਿਆ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਦਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਆ ਤੇ IB ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਦੁੱਲਟ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਖੀ ਬਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਈਬੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਥੇਰੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਧੂੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ, ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅਗਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਖੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਈ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੰਦੇ ਤੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਕੱਢੀ ਚੱਲੋ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਊ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਊ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਮੌਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 21 ਦੇ 41 ਪਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਗਾ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਲ ਕੁੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਈ, ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਧਿਰ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਲੇਖ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 49ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਿਫਤੀ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਲਈ। ਫਾਰਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਚਰਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨ ਘੜਤ ਤੇ ਗਲਤ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਮਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਆ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲਿਸਟ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨੇ, ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਨੇ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਬੀੜਾ ਨਹੀਂ ਗਰਕਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਈਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲੰਘਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹਾਸਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆ, ਹੋਰ ਮਤ ਵਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਮ ਆ, ਹੋਰ ਮਤ ਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿन्हें हमको जगाना चाहिए था अफसोस के वो खुद सो गए हैं। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ। ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਆਪ ਜਗਰਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਤਿਲਕ ਲਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਿਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਚੇਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਤੁਮੇ ਤੁਮਾਰਾ ਖੂਬ ਹਮੇ ਹਮਾਰਾ ਖੂਬ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਰਪੱਕ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਨਾ ਖੋਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਕਹਿਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਵਾਂਗ
ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।